नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज 7 नवीं रखिया कंपनियां राष्ट्र नूं समर्पित कीतियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज भारत नूं समर्पित कीतियां गईयां 7 नवीं कंपनियां नाल सरकार दे तरक्की अते आत्म निर्भर दे यत्नां नूं हल्लाशेरी मिलेगी। अफगानिस्तान के कंधार विच एक शिया मस्जिद विच होए धमाके दौरान 16 व्यक्तियों की मौत, 40 तो वध जख्मी। अज देश विदेशों विच दशहरे का त्यौहार पूरी धार्मिक शरधा और उत्साह नाल मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अज अपने बठिंडा दौरे दौरान 60 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास प्रोजेक्टों के नींह पत्थर रखे। इस बार पिछले साल के मुकाबले पंजाब, हरियाणा और NCR खेतर विच पैंदे उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पराली साड़न के मामलों में वड्डी कमी दर्ज की गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज 7 नवीं रखिया कंपनियां राष्ट्र नूं समर्पित कीतियां। इस मौके उन्होंने कहा कि 41 आर्डीनेंस फैक्ट्रियां नूं 7 कॉरपोरेट इकाइयां विच बदलिया जा रहा है। अजिहा भारत विच आत्म निर्भरता अते रखिया तैयारियां विच सुधार करन दे मकसद नाल कीता जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार अते जनतक सैक्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा लई सांझ पाई है, जिस नाल भारत की आर्थिकता नूं मजबूती मिलेगी अते भारत नूं नवीं उचाइयां छूहण दा उत्साह प्राप्त होवेगा। उन्होंने कहा कि भारत दे रखिया सैक्टर विच आज़ादी मगरों नवाचार की कमी देखी जा रही सी। उन्होंने कहा कि अज भारत नूं समर्पित कीतियां गईयां 7 नवीं कंपनियां नाल सरकार दे तरक्की अते आत्म निर्भर दे यत्नां नूं हल्लाशेरी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 65,000 करोड़ रुपए की नवीं आर्डर बुक तो इन्हां कंपनियां उत्ते देश का वधदा होया भरोसा नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी तो बाद पहली बार रखिया सैक्टर विच इन्ने वड्डे पद्धर ते सुधार देखण नूं मिल रहे ने। उन्होंने कहा कि आत्म निर्भर अभियान तहत साडा टीचा भारत नूं अपने बूते ते विश्व की सब तो वड्डी फौजी ताकत बनाउण अते भारत विच आधुनिक रखिया उद्योग का विकास करना है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स नूं इन्हां नवीं रखिया कंपनियां राहीं नवें सफर का हिस्सा बनने की अपील की तां जो दोनों नूं खोज अते मुहारत का लाभ मिल सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। अज दे इस समागम विच रखिया मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद सन। आज़ादी का अमृत महाउत्सव नूं समर्पित आज़ादी का सफ़र तहत असी भारत की आज़ादी विच योगदान पाउण वाले वख-वख मन्ने परमन्ने अते गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुआं तो तुहानूं जाणू करवाउंदे हां। इस तो इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हां। अज दी कड़ी विच असी तुहानूं महान पर गुमनाम क्रांतिकारी सुतंत्रता सेनानी दुर्गा देवी वोरा बारे दसांगे। पेश है एक रिपोर्ट। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਰ ਗੁਮਨਾਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵੋਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ HSRA ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਸੌਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਲਈ ਗੱਡੀ ਫੜੀ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਲਕੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 2 ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ HSRA ਦੀ ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਭ ਲਈ ਜੋ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪਤੀ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ, ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 63 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 1929 ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਵੈਂਸ਼ਪਾਇਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਰਸਟਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 28 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਰਡ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਲੀ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਨਾਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਧਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬਰਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਤਲੇ ਅਗਨੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 27 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇਂਗੂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ NCR ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 69.49%, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 18.28%, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ NCR ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 47.61% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 1286 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 4216 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 487 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 596 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 22, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 42 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 16 ਸਤੰਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72% ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। NCR ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੇਲ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੇਲ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਣ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਡਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਸਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। वर्तमान में ये जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ये योजना चालू की गई है, तो इसके तहत हमारे जो टारगेट दिया गया है
वो 1000 बच्चों का है। और पहला बैच हम लोगों ने 17/9 से चालू किया है, जिसमें 30 बच्चों को हमने ट्रेनिंग देना चालू कर दिया है। और पहला बैच 17 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें अभी पहले बैच में तो हमने मशीनिस्ट ट्रेड के लिए रखा है, जो मशीनिस्ट के ट्रेड में रुचि रखते हैं उन ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੇਲ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੀਤਾਂਬਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੀਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੀਕਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਸੰਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੀਤਾਂਬਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ, ਨਾਲ ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ, ਨਾਲ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।